ਕਹਿੰਦੇ हर रोज़ सिर झुकदा है तो हर रोज़ करते इसे दिन का इंतज़ार जी। बाबा साहब का हर वर्ग करता है दिलों सत्कार जी। PB32 नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। तुसीं शेयर तो अंदाज़ा लाई लैंदे वीडियो किस बाबत होने वाली है। देख रहे हो इस समय बस अड्डे के बिल्कुल सामने बाबा साहब अंबेडकर चौंक में नौजवान वीर सीनियर जिहड़े साडे सहयोगी गए ने, शहर के पतवंते सज्जन ने पहुँचे ने बाबा साहब अंबेडकर जी नूं जिहड़ा हाल करन पहुँचे ने। और गल्लां अज बड़ी बेबाकी नाल होणीआं। इन्हां ने केक भी कट्टना है। जिहड़े नौजवान SC कम्यूनिटी के नौजवान ने उन्हां नाल आपां जिहड़ी गलबात करनी है बड़ी बेबाकी नाल बड़े स्पष्ट तरीके नाल करनी है कि वो समा और अज के समय में डिफरेंस की है। तुसीं तस्वीरां भी देखते रहो, नाल दी नाल मैं तुहानूं बाबा साहब बारे थोड़ी जानकारी भी देना चाहुंदा। अज 130वां जन्म दिवस है बाबा साहब का। बाबा साहब की जिंदगी बड़े संघर्षों विचों गुजरी है। बचपन बड़ा दर्दनाक रहा है, बड़ी पीड़ा नाल भरिया रहा है, बड़ी परेशानी नाल भरिया रहा है। हालांकि हार पा दिंदे आ, सैल्फियां भी खिंच लैंदे आ, लेकिन बाबा साहब ने अगर पढ़िया नहीं समझिया नहीं तो फायदा भी कोई भी नहीं है। इस करके इन्हां नाल गलबात भी करांगे। मैं नाल दी नाल थोड़ा जिहा तुहाडे ते चानना पाउणा चाहुंदा कि बाबा साहब किहो जी शख्सियत सी, इन्हां नाल भी गलबात करांगे। मैं जिवें जिक्र की छोटी उम्र में ही माता का देहांत हो जाता है। पढ़न में बड़ी रुचि होंगी है, लेकिन अज कोविड की जिमें बीमारी चलती उस समय छूआ छात अछूत की बीमारी शिखरां ते सी। पढ़न नहीं दिता जाता, लेकिन फिर भी पिता जुगाड़ ला के किते एडमिशन करवा देंगे ने। एडमिशन हो भी जाती है पर उस तो बाद क्लासरूम अंदर एंटर नहीं होने दिता जाता। उस तो बाद उन्होंने कहा जाता तुसीं ग्राउंड में बैठो। एक दिन अध्यापक अंदर बुलाता है कि ब्लैक बोर्ड पर सम सॉल्व करो, लेकिन ਜਿਹੜੇ होर बच्चे होंदे ने, होर जाति के बच्चे होंदे ने, शरारती अंसर तां नहीं, होर जाति के ਜਿਹੜੇ बच्चे होंदे ने वो विरोध करते हैं, टिफिन बॉक्स पिछे लको लेंदे ने। ਉਹਦਾ कारण कि अंदर चल के इन्हां नाल भी गल करते हैं। टिफिन पिछे लको लेंदे ने किते इन्हां दी परछाई ना पै जावे। सो तुसीं उस समय का अंदाज़ा लगा सकते हो। हाल दी कड़ी गल्लां सुनन विच फैसीनेटिंग लग रही होंगी, रोमांचक लग रही होणगियां, पर एक एक भी कट लैण रोमांचक लग रही होंगे, लेकिन उस समय एक बच्चे के मन की स्थिति देखो, क्योंकि बाबा साहब उस समय बच्चे सी। उन्होंने मन की स्थिति देखो, उन्होंने जो इदा के धक्के इदा की तराशदी इदा की तशद्दद होंगी होगी। एक वाक़या होर साझा कर देना, तुसीं अपनी प्रक्रिया करते रहो जी। मैं वाक़या साझे करने बाबा साहब अंबेडकर साहब ने जुड़े हुए। बाबा साहब जो बचपन में सीगे रिक्शा ते जा रहे सी, रिक्शा वाले में जो पता लग्या कि निचली जाति को बिलोंग करते हैं। हालांकि ये शब्द मैं बोलना भी नहीं चाहता, पर उस समय प्रक्रिया चलती सी। रिक्शा ते जो जा रहे सी, रिक्शा तो उतारिया गया और कहा गया रिक्शा भी तू चला तो डबल किराया भी तू देना। सो बड़ी उन्होंने जी तशद्दद सही है, लेकिन उस तो बाद उन्होंने स्पॉन्सरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है उत्थों के राजा गायकवाड़ वालों। उस तो बाद न्यूयॉर्क भी जाते हैं, इंग्लैंड भी जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। सारिया गल्लां ते चानना पावांगे, लेकिन हाल की घड़ी तस्वीरां देखो। ਜਿਹੜੇ नौजवान वीर ने अंबेडकर सेना केक कट के उन्होंने बर्थडे तक केक कट्टना चाहते हैं, खुशी मनाना चाहते हैं। जी सर तुसी प्रक्रिया कर लो जी, क्योंकि इस तो बाद असी बेबाकी ना गलबात भी इन्होंने करनी है। मैं भी हथ जरूर, क्योंकि बाबा साहब जो पढ़िया तो इज्जत 4 गुणा होर वधदी है जो संघर्ष बारे देखते हैं। इन्नी स्ट्रगल, क्योंकि बाबा साहब तुहाडी इन्हां दे तस्वीर भी है जी। बाबा साहब सत्ता लई नहीं लड़े। मैं एक चीज़ क्लीयर कर देना चाहना, बाबा साहब सत्ता लई नहीं लड़े, बाबा साहब लोगों के हक्कां लई लड़े आ। इस करके उन्होंने सत्कार बहुत बनता। बाबा साहब तुहाडी सोच ते पैरां देआंगे ठोक के, बाबा साहब तुहाडी सोच ते पैरां देआंगे ठोक के। जय भीम जय भारत। देखो इकोनॉमिस्ट भी रहे ने, वो थीसिस भी लिखते रहे ने, दलित लीडर भी बहुत स्ट्रोंग रहे हैं, पोलीटिकल लीडर भी स्ट्रोंग रहे हैं, विमन इंपावर की भी गल की है, सारे नूं अगे लैके आने की गल की है। केक तुसीं अगर हुण वंडना है तो वंड लो, फिर आपां गलबात करनी है जी। जी तो मैं नाल दी नाल गल शुरू कर देना। नंबर 1 स्कॉलर का भी उन्होंने ही जिहड़ा मान प्राप्त है यूनीवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के वलों। तो बाबा साहब ने आ चंगी चीज़ है जी, ये हक्कां की गल है। आ दिखाओ जी तस्वीर बेटा, इधर एक बेनती हो रहा है, बच्ची को चप्पल नहीं, इन्हूं चप्पल भी लैके देनी है जी। आपां चप्पल लैके दिओ बच्ची नूं, चप्पल भी
ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੱਪਲਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦਈਓ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀ ਲਵੇ, ਇਹ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਓ। ਆਓ ਸਾਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਰਥਡੇ ਤਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਪਰਤਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 8000 ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 35000 ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ 2-2 ਦਰਜਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਨੇ ਜੀ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੀਵੀਂ ਹੈ? ਸੋਚ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ PV 32 ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ PV 32 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਧਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਬੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਲੇਕਿਨ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇਤਾ ਐਸੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ RBI ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਹਿਰਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਰਾਈਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਠੇਕਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲੋਕੀ ਲਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਟੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਝਾੜੂ ਲਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਲਵਾਓਗੇ। ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੜੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਫੂਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੁਲਾਬ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨੇਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਫਿਰ ਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਾਮ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ PB 32 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਪੜ੍ਹੇ ਗਰੀਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅਪਡੇਟਡ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬੀ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਧਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪਰ ਦੀਪੇ ਭਾਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਵਿਤਕਰਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਹੋਏ ਹੋਆ, ਅੱਪਰ ਕਾਸਟ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਟ ਅੱਪਰ ਕਾਸਟ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 24 ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਪੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰ, ਪਰ ਮਿਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਵਰਕ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਬੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਵੀਦਾਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹੁੰਬ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਲੱਡ ਭੱਜ ਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਤੋੜਨੇ ਪੈਣੇ। ਜੋ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਲਾ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਉਨੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ PB 32 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ PK ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਠੱਪਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਠੱਪਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਈਏ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜੰਮਦਾ ਸਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਠੱਪਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਚੇਂਜ। ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਸਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਥਿੰਗ ਜੀ। ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਮਹੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੈਨਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਤੇ PB 32 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਵੇ ਇਦਾਂ ਤੁਰਿਓ ਆ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਮਗਰ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਹੋਂ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ, ਤਨੋ ਮਨੋ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਰੀ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਜ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰ 2 ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣ ਦਾ ਖੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕਟੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾੜੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਣੀ ਹੈ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨਣੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ, ਬਾਕੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਟਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ BB ਬੱਤੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਐਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਅੱਛੀ ਸਪੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਨਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਤਾ। ਨਾਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੋਰੋਂ PB ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰੋਂ। ਹਾਂ, ਜੈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਠੱਕ ਠੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਾਮ ਸੁਣਦਾ, ਔਰ ਮੀਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਆ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲ ਗਲਵਿੰਦਾ ਅਨਮੋਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਲਿਆ, ਮੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ।
ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ, ਔਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਖਲੋ ਤੋਂ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਈ 2 ਸ਼ਬਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਜੈ ਭੀਮ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਸਕਦਾ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖਿੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀਡੀਓ ਰੈਪ ਅਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਇਲਨ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ PB32 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 130ਵੀਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ PB32 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀਪ DR ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚయిਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀਪ DR ਜੀ PB32 ਟੀਮ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਪਰ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ PB32 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਦੀਪ DR ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।